اب انتخابات کا میدان سجنے کو تیار، بس 10 دن کا انتظار۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری، ہر حلقے میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور کارنر میٹنگز کا انعقاد۔ وعد اور دعووں کی سیاست نے زور پکڑ لیا، مخالفین پر طنز، تنقید اور لفظی گولہ باری۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت کی انتخابی سرگرمیاں تیز، نواز شریف آج پرانی انارکلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گے۔ این اے 130 میں کارکنان کا لہو بھی گرمائیں گے۔ نواز شریف کے جگہ جگہ استقبال کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری، صدر نون لیگ شہباز شریف آج راجن پور جائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب بھی ہمراہ ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کارکنوں سے خطاب اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ این اے 128 کا انتخابی مارکہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون متحرک، خان برادری کا اون چودھری کی مکمل حمایت کا اعلان۔ انتخابی مہم میں ساتھ چلنے کا عزم، مکہ کالونی میں اون سے خان برادری کے وفد نے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سنم جاوید کی ایک اور مقدمے میں ضمانت، دوسرے میں گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید چدھر نے ضمانت کا فیصلہ سنایا۔ انویسٹیگیشن پولیس نے سنم جاوید کو تھانہ شادمان میں توڑ پھوڑ کے کیس میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی طلاق کا کیس، لاہور ہائی کورٹ میں طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کے لیے اپیل پر سماعت۔ 2 رکنی بینچ نے اپیل عدم پیروی کی بنا پر خارج کر دی۔ 3 بار طلب کرنے کے باوجود اپیل کنندہ پیش نہ ہوا۔ سبزی منڈی میں مہنگائی کی لہر برقرار، سبزی اور پھلوں کی خریداری ہوئی دشوار۔ لہسن 720، ادرک 650 اور پیاز 250 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ بڑھتی مہنگائی نے عوام کو موسمی پھلوں سے بھی دور کر دیا۔ چکن سستا ہو کر بھی متوسط طبقے کی پہنچ سے دور، مرغی کا گوشت 3 روپے کم ہو کر 635 روپے کلو ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 416 روپے پر برقرار، مارکیٹ میں انڈے 450 روپے درجن تک دستیاب۔ شہریوں کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کی خلاف ایکشن، فوڈ اتھارٹی کی گوال منڈی میں 18 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 1 یونٹ سیل، 10 یونٹس کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ 2000 لیٹر دودھ، 400 کلو ناقص مٹھائی اور 370 کلو مربع جات تلف کر دیے۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر، نگران پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ دوران ملازمت وفات پانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچوں کو نوکری نہ دینے کا فیصلہ واپس۔ اب دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ یا بچوں کو نوکری پھر سے مل سکے گی۔ قذافی اسٹیڈیم میں زیر زمین واٹر ٹینک کا معاملہ کٹھائی میں پڑ گیا۔ پی سی بی پانی کا مسئلہ ختم کرنے میں رکاوٹ بننے لگا۔ واسا کو فنڈز فراہم کیے، نام معاہدے کے لیے رضامندی ظاہر کی، منظوری کے باوجود منصوبے میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اسلحہ لائسنس کے لیے نادرا اور محکمہ داخلہ پنجاب میں معاہدے کی توسیع، معاہدے کو 31 دسمبر 2026 تک بڑھایا گیا۔ اسلحہ لائسنس کے نظام کو آن لائن بنانے پر کام جاری، شہری گھر بیٹھے اسلحہ لائسنس بنوا سکیں گے۔ غازی افسران اور اہلکاروں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات، مختلف اضلاع کے 9 اہلکاروں کو طبی اخراجات کے لیے مزید 17 لاکھ روپے جاری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند کے باعث فضائی آپریشن متاثر، متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ جدہ سے لاہور آنے والی پروازیں SV7 3-5 کو اسلام آباد اتارا گیا۔ لاہور سے جدہ کی پرواز ER8 2-1-8 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ نمونیا کے وار ہسپتالوں میں نئے مریض بے شمار، 24 گھنٹوں میں نمونیا صوبہ بھر میں 7 بچوں کی جان لے گیا۔ جباگ بچوں میں ایک کا تعلق لاہور سے ہے۔ شہر کے مختلف ہسپتالوں میں 85 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کے وار، لاہور اور ردع ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 180 سے تجاوز کر گیا۔ DHA 8 کے اطراف کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، شرح آلودگی
20 रिकॉर्ड। और शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों की पेशगोई कर रखी है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 94% रिकॉर्ड किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूँ सानिया इसहाक। मैं हूँ लियरबाज। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि आम इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। बस 10 दिन का इंतजार है। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। हर हल्के में जलसे, जुलूस, रैली और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जाने लगा है। वादों और दावों की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। मुखालिफिन पर तंज, तनकीद और लफ्जी गोलाबारी जारी है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की इंतखाबी सरगर्मियाँ भी तेज़। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज पुरानी इनारकली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। NA 130 में कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे। नवाज शरीफ के जगह जगह इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं, जबकि दूसरी जानिब सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज राजनपुर जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कारकुनान से खिताब और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको कि 10 दिन बाकी रह चुके हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं अब वो खासी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। ज़ोर शोर से हलकों में सियासी गहमा गहमी जारी है। हर हलके में जल्द से जुलूस, रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। वादों और दावों की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, इंतखाबात का मौसम है, वादे दावे करना तो बड़ी आम सी बात है। ये जो वादे दावे किए जा रहे हैं कितने प्रैक्टिकल हैं ये, अगर ख़ास तौर पर हम नून लीग की बात करें, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, सियासी जमातें इलेक्शन से कबल अपना मशहूर पेश करती हैं, जिनमें कुछ ख्वाब भी दिखाए जाते हैं, कुछ दावे होते हैं, कुछ हकीकी होते हैं, कुछ गैर हकीकी दावे होते हैं। लेकिन सियासी जमातें इन्हीं जो है निकात पर इलेक्शन लड़ती हैं और अवाम को अट्रैक्ट करती हैं, और अवाम भी उन वादों पर जो है वो एतबार करती है, क्योंकि उसके अलावा अवाम के पास कोई चॉइस नहीं होती। बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2 रोज कबल जो है अपना एक मंशूर कौम के सामने पेश किया है, जो एक मुफस्सल कानून है, जिसमें हर शुबा है जिंदगी को जो है वो टच किया गया है, और सभी इकदाम उसको अपग्रेड करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो एक प्रोग्राम दिया गया है। महकमों की अपग्रेडेशन का भी जो है उसमें एक प्लान दिया गया है। बहरहाल अब 10 रोज रह गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो तेज कर दी है, और गुज़िश्ता कई रोज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमें शहबाज शरीफ और ख्वाजा सारफी, शबीर अहमद उस्मानी समेत दीगर मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो जोर शोर से चला रहे हैं। राना मुबशर लाहौर के साबिक वफाकी वज़ीर है, उनकी भी कैंपेन बहुत ज़बरदस्त जारी। इसी तरह बाकी हलकों में भी यही सूरत हाल है। तो अब देखना ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इंतखाबात में क्या गेन करती है और क्या अवाम की कितनी जो है वो सपोर्ट हासिल करती है। आज का अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 अहम जो है वो फंक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, जिनमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर के अपने हल्का NA 130 के झेली हल्का PP 173 अनारकली में मियां मरगूब अहमद उम्मीदवार सूबाई असेंबली उसके दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे, और जिसमें मरीम नवाज भी शिरकत करेंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर खिताब भी करेंगे, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्टी सदर जो हैं वो राजनपुर में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इसी तरह हमजा शहबाज अपने हल्का NA 118 की झेली जो PP 148 वहां पर अपने दफ्तर का इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे और रैली की क़यादत करेंगे। तो एक्टिविटी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और तारर लाहौर के NA 127 में जो है वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और चौधरी जो जिनकी सीट एडजस्टमेंट की सूरत में आई है, तो ये इकदाम तो वो कर रही है अपनी तरफ से। अब देखना ही है कि ख्वाब को ये अगर देखें, मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है कि उनको कौम सादा अक्सरियत दे, ताकि वो जो है जो ख्वाब जो उन्होंने दिखाए हैं तो वो उनको पूरा कर सके। तो अब मुस्लिम लीग नून इसी प्लानिंग के तहत जो है हल्कों में अपनी जो है वो तैयारी कर रही है और कैंपेन कर रही है। जी।